Hello, dear students. Good morning. How are you all? I hope you all are fine. In previous lecture, we have started a new unit. Unit name is angiosperm and gymnosperm, right? And we have seen one family, Verbinaceae family. And in this lecture, we are study about Euphorbiaceae family, right? So let's start. Same as first is a systematic positions. So what is the positions of a Euphorbiaceae family? So class is a dicotyledon, subclass is a monocotylidae, that means a apetally. Series is a unisexuales. Family is a Euphorbiaceae, right? So we can see some characteristics of these systematic positions one by one. First is class dicotyledon. Same characteristics, reticulate venations, and flower are the pentamerous. That means the complete flowers. Subclass is monoclemidae. That means apetally. Apetally, that means the flowers are the incomplete, right? And either calyx or the corolla or the same, both are the absent. So here perianth is present. Here no calyx and the no corolla parts, right? Here flower vegetative parts are the not clearly we can distinguish, right? Which part is a calyx and which part is a corolla. So sometimes a calyx is absent, sometimes a corolla absent, sometimes both are the absent. So this is apetally. Series is unisexuales. That means the single sexual parts are the present. So here flower is a unisexual. So here sometimes is a male reproductive structure is present and sometimes is a female reproductive structure is present, right? So here perianth is a sepals or the much reduced or the absent. Here sometimes these perianth are look like similar to sepals, right? જેવું સેપલ્સ હોય છે ને એના જેવું પેરિયાંત દેખાતું હોય છે. સમટાઈમ્સ મચ રિડ્યુસ, ધેટ મીન્સ અ સ્મોલર સાઇઝ એન્ડ સમટાઈમ્સ ઇઝ એબસન્ટ. Ovules are solitary or two in each carpel. Solitary, that means a singles, right? So here ovules is a single or two and each end carpels. So single carpels and single and two ovules are the present in the single carpels. Euphorbiaceae families. So this is a distinguishing characteristics of Euphorbiaceae family. Here alternate stipulated leaves with latex. That means alternate positions હશે, સ્ટિપ્યુલ પ્રેઝન્ટ હશે અને લીફની અંદરથી લાટેક્સ છે સિક્રેટ થતું હશે. પેરિયાન્થ યુઝ્યુઅલી ઇન વન વોલ ઓર ધ એબ્સન્ટ. જે પેરિયાન્થ છે સિંગલ વોલની અંદર એરેન્જ થયેલું હશે, અધરવાઇઝ પેરિયાન્થ ઇઝ એબ્સન્ટ. સ્ટેમન્સ 1 to indefinite. સ્ટેમન્સની જો નંબર ઓફ આપણે જોઈએ તો એક કરતાં વધારે હોઈ શકે છે. ફ્રી ઓર યુનાઇટેડ ઓર ધ બ્રાન્ચેડ. એની અંદર ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટેમન્સ એરેન્જમેન્ટ હોય છે. એમાંથી ફ્રી પણ હશે, યુનાઇટેડ હશે, બ્રાન્ચેડ હશે. કહી ના શકીએ આપણે, બધાની અંદર ડિફરન્ટ હશે. ગાયનોશિયમ ટ્રાયકાર્પેલરી, સિનકાર્પસ, ovary trilocule with one or two ovules in each locus. So here all characteristics of the gynoeciums, that means a female reproductive structure. Here tricarpellary, that means the three carpel are the present. Syncarpes, that means a joint. Ovary trilocules, three locules are the present, that means a tricarpellary, right? And one or two ovules which are the present in each locules, right? So this is a distinguishing characteristics of the Euphorbiaceae family. Let's start some distribution of the Euphorbiaceae family. So normally the Euphorbiaceae family is a large family and they are the sometimes it's called Euphorbias, right? This is another name of the Euphorbiaceae family. And the sponge family of the flowering plant, right?
and in this family include near about 275 genera and 7500 species of the flowering plants, and normally these are the living in the tropical areas. So what is a habit? Habit is normally herb, shrub and trees. These three types of habit we can see, and majority of the members of the family possess a large latissiferous vessels and which contain the latex. Here always all plants having a latex, right? બધા પ્લાન્ટ્સની અંદર તમને latex ટ્રી જોવા મળશે. એનું સ્ટેમ લઈ લ્યો, લીફ લઈ લ્યો, બધા પાર્ટ્સની અંદરથી શું થશે? લેટેક્સ છે એ સિક્રેટ થતું હશે. Then some example of the herbs, shrub and the trees, right? Here small trees are the present. These all are the example, right? હું બધા example વિશે અત્યારે વાત કરવાનો નથી. તમે નામ છે એ અહીંયા જોઈ શકો છો, બરોબર? જે નોર્મલી જે હબ છે એમાં યુફોર્બિયા હિટા, જેને આપણે સારી રીતના જાણતા હોઈએ છીએ. એના પછી ક્રોટોન જે પ્લાન્ટ છે એના વિશે પણ તમે જાણતા હશો. એના પછી છે ફાઇલેન્થસ નિરુરી, આ પ્લાન્ટને પણ તમે ઓળખતા હશો. એના પછી શ્રબની વાત કરું તો શ્રબની અંદર જેટ્રોપા છે એ નોર્મલી બધા ઓળખતા હશે, અને યુફોર્બિયા પલ્ચેરીમાં આ પ્લાન્ટ્સને પણ આપણે લોકોએ જોયો હશે. સ્મોલ ટ્રીની વાત કરીએ તો રિસિનસ કોમ્યુનિસ, દેટ મીન્સ એરંડા જે આપણે કહેતા હોય છે, તો એ બધાને ખબર હશે. ફાઇલેન્થસ એમ્બેલિકા, આમળા, એને પણ આપણે બધા ઓળખતા હોઈએ છીએ. અને હેવિયા બ્રાન્સિલેન્સિસ, રબર ટ્રી છે, આ પ્લાન્ટ્સ વિશે તમે સાંભળેલું હશે, રાઈટ? તો એના સિવાયના ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે, આપણે બધા એક્ઝામ્પલ વિશે વાત નથી કરવાની. આ તમારા નોલેજ માટે મેં એક્ઝામ્પલ છે એ મૂકેલા છે, રાઈટ? દેન રૂટ, એના પછીના પાર્ટની વાત કરીએ તો આપણે હેબિટ જોઈ લીધી. હવે રૂટની વાત કરીએ તો નોર્મલી ટેપ રૂટ એન્ડ ધ બ્રાન્ચેટ ઇમેજની અંદર તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ? બે સ્પીસીસના નામ આપ્યા છે છોકરાઓ, મેનીહોટ યુટિલિન્સીમા એન્ડ મેનીહોટ પાલ્માટા. રૂટ્સ આર ટ્યુબર લાઇક એન્ડ ઇન ટ્યુબર્સ વેરી રીચ લેવલ ઇન ધ સ્ટાર્ચ, રાઈટ? તો આ પ્લાન્ટનું નામ છે મેનીહોટ યુટિલિન્સીમા એન્ડ મેનીહોટ પાલ્માટા. આ બંને પ્લાન્ટ્સના નામ છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે, રાઈટ? તો જેથી તમે એક્ઝામની અંદર સારી રીતના લખી શકો. અને એક્ઝામ્પલ તમે ના લખો તો પણ ચાલે, તમે નોર્મલી એટલું લખી શકો છો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની અંદર કે રૂટ છે એ નોર્મલી ટેપરૂટ એન્ડ બ્રાન્ચેડ હોય છે. આ તમારા નોલેજ માટે પણ છે, રાઈટ? એના પછી આપણે આગળ વધીએ તો સ્ટેમ પાર્ટની વાત કરીએ તો સ્ટેમ છે એ નોર્મલી હર્બેશિયસ હોય, અને લોઅર પોર્શનની વાત કરીએ તો વુડી લાઇક હશે, રાઈટ? અને ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટેમની અંદર જોઈએ તો એરિયલ હોય છે, ઇરેક્ટ હશે, એંગ્યુલર અને બ્રાન્ચેડ હશે, રાઈટ? અને એના સિવાય થોડુંક તમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત કરીએ તો ક્યારેક છે એ ક્લાઇમ્બિંગ પોઝિશનની અંદર પણ આપણને જોવા મળે છે, લાઇક દેટ ટ્રેજિયા, રાઈટ? Very rarely climbing as in the tropical genus. This is a Tragia genus, right? And the species of the Phyllanthus arbescula, and this stem is very flat, right? એકદમ ફ્લેટ છે, તમે જોઈ શકો છો ઇમેજની અંદર, રાઈટ? This is a Phyllanthus arbescula, રાઈટ? અને ફ્લેટ હોય છે એટલા માટે એને ફાઇલોક્લેટ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઇન્ટિરિયરની વાત કરીએ તો સોલિડ હશે, રફ હશે, બરોબર? સોલિડ છે એ નોર્મલી બધા પ્લાન્ટ્સની અંદર હશે. રેર કેસની અંદર એ હોલો જોવા મળે છે, જેમ કે એક્ઝામ્પલ છે રિસિનિયસ કોમ્યુનિસ, એરંડા, દિવેલા જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ તે, બરોબર? આ એરંડાનો પ્લાન્ટ છે. કલર છે નોર્મલી ગ્રીનિશ કલર હશે. એન્ડ સમ સ્પીસીસ ઓફ ધ યુફોર્બિયા, ધ સ્ટેમ્સ બીકમ અ ફ્લેશી ગ્રીન એન્ડ ધ કેક્ટસ લાઇક ધ એપિરિયન્સ. ઘણી બધી યુફોર્બિએસીની એવી ફેમિલી, એવી સ્પીસીસ છે, ફેમિલીની સ્પીસીસ છે કે જે તમને કેક્ટસ ટ્રી જે છે એના જેવું લુક લાઇક સિમિલર દેખાતું હોય છે. તમે ઇમેજની અંદર જોઈ શકો છો, જે લાસ્ટ ઇમેજ છે એ કેક્ટસ જેવું ઇમેજ છે, રાઈટ? તો આ પ્રકારની પણ અમુક સ્પીસીસ છે એ જોવા મળે છે. યસ, એન્ડ ઓબ્વિયસલી મિલ્કી લેટેક્સ આર ધ પ્રેઝન્ટ. આની અંદર લેટેક્સિફેરસ તો છે જ, આપણે પહેલાં જ વાત થઈ ગઈ, એટલે લેટેક્સ છે એ પ્રેઝન્ટ હશે.
એના પછી આપણે લીફ ઉપર વાત કરીએ તો જે લીફ છે એની અંદર આપણે બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોવાના છે. સો હિયર લીફ છે ક્યુલાઇન એન્ડ ડ્રેમેલ ટાઈપ્સના હોય છે. એની ફાઇલોટેક્સી આપણે જોઈએ તો સમ કેસીસ ઇન અલ્ટરનેટ એન્ડ સમ કેસીસ ઇન ઓપોઝિટ્સ, રાઈટ. તો અહીંયા તમે બંને જોઈ શકો છો, ઓપોઝિટ અને અલ્ટરનેટ બંને ટાઈપ્સની તમને લીફ અરેન્જમેન્ટ છે ડિફરન્ટ જીનસની અંદર, ડિફરન્ટ સ્પીસીસની અંદર જોવા મળી જાય છે. Stipulated leaf છે, that means the stipula are the presents. And types of leaf ની વાત કરીએ તો સિમ્પલ તો હશે જ, બટ સમટાઈમ્સ વેરી ડીપલી ઇનસાઇડ તમે ખાંચ જે જોઈ શકો છો, રાઈટ. આ ટાઈપ્સની જે ખાંચ છે એ જોવા મળી જાય છે. In many euphorbias, the leaves are the scaly and the caducous. Caducous, that means in survive of the xerophytic conditions. પાણી ઓછું હોય ને તો એમાં પણ એ સારી રીતના સર્વાઈવ કરી જાય છે. જો આ જે લીફ તમે જોવો છો એ કયા છે? સ્કેલી લીફ છે. અને અહીંયા તમે જોવો છો કેડેકસ, ધેટ મીન્સ આના જે લીવ્સ હોય છે ને એ રિડ્યુસ થઈ જાય છે અને સ્પાઇનની અંદર કન્વર્ટ થઈ જતા હોય છે, રાઈટ. એન્ડ ઇન મેની કેસીસ ઓફ ધ લીવ્સ આર ધ રિડ્યુસ ટુ સ્પાઇન્સ. અહીં તમે જોઈ શકો છો, આપણને ખબર છે કે છોકરાઓ જે જગ્યાએ પાણી ઓછું હોય છે, ધેટ મીન્સ એ જગ્યાએ જે પ્લાન્ટ્સ ગ્રો થતા હોય ને આપણે ઝેરોફાઇટિક કન્ડિશનની અંદર જે પ્લાન્ટ ગ્રો થાય એને કહેતા હોય છે, રાઈટ, ઝેરોફાઇટિક કન્ડિશન્સ. તો એવા બધા જે ટ્રીઝ હોય છે એમાં લીવ્સ જે છે એ રિડ્યુસ થઈ જતા હોય છે ને કન્વર્ટ થઈ જતા હોય છે સ્પાઇનની અંદર. વાય લીવ્સ આર ધ રિડ્યુસ? બીકોઝ જે વાયુરંધ્ર હોય છે, સ્ટોમાટા હોય છે, રાઈટ, તો એની અંદરથી જે વોટર લોસીસ થતા હોય છે એ વોટર લોસીસ છે આની અંદર અટકી જાય છે, જેના મદદથી વોટર છે એ લાંબો સમય સુધી રહી શકે અને પ્લાન્ટ છે એ સર્વાઈવ કરી શકે. એના પછી આપણે જોઈએ લીફ એટેચમેન્ટ. તો લીફ એટેચમેન્ટ ઇઝ પેટ્યુલેટેડ, પેટ્યુલ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. લીફ શેપ જોઈએ તો ઓવેટ શેપનો છે. લીફ માર્જિન છે એ એન્ટાયર છે. લીફ એપેક્સ જે હશે એ એક્યુટ છે. અને વેનેશનની વાત કરીએ તો યુનિકોસ્ટેડ રેટિક્યુલેટ, ધેટ મીન્સ રેટિક્યુલેટ વેનેશન બટ યુનિકોસ્ટેડ એનો સબ ટાઈપ છે. આપણે પહેલા સેમેસ્ટરની અંદર બધું ડિટેલ્સની અંદર ભણી ગયા છીએ. સરફેસ એની સ્મૂથ હશે નોર્મલી અને મિલ્કી લેટેક્સ એ છે પ્રેઝન્ટ હશે. આપણે લીફના કેરેક્ટર્સ જોયા. હવે આપણે સ્પેસિફિક પાર્ટ ઉપર આવી જઈએ કે જે યુફોર્બિએસીનો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે અને જેના મદદથી યુફોર્બિએસી ફેમિલી છે ઇઝીલી ઓળખાઈ જતી હોય છે. This is a inflorescence. So in Euphorbiaceae family, three types of the inflorescence we can see, and in this present of the inflorescence, racemose type inflorescence, cymose type, and the cythium. Cythium is a very specialized type of the inflorescence, and only these inflorescence are the seen in the Euphorbia family. સાયથિયમ ઇન્ફ્લોરેસન્સ છે યુફોર્બિએસી સિવાય કોઈ ફેમિલીમાં જોવા મળશે નહીં. આપણે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર યાદ કરો, એની અંદર હું જ્યારે આપણે ભણ્યા છીએ ત્યારે મેં કીધેલું છે કે યુફોર્બિએસી ફેમિલીમાં જ આ એક ઇન્ફ્લોરેસન્સ છે જોવા મળે. This is a Cythium inflorescence and this is a very specialized type. Here some bracts are the red in color and the leaf-like structure. તો આમાં જે બ્રેક્ટ પ્રેઝન્ટ હશે, બરોબર, એ કેવી હશે? કલર્ડ હશે, રેડ ઇન કલર અને લીફ જેવી જોવા મળતી હશે. હવે બહુ જ ધ્યાન દઈને યાદ રાખવા જેવી વસ્તુ આવે છે એ છે હિયર. આનું આપણે જો સિગ્નિફિકન્ટ જોઈએ તો સાહિથ્યમની વાત કરીએ, બરોબર, તો કપ લાઇક સ્ટ્રક્ચર હોય છે, રાઈટ, અને આઉટર સાઇડ નેક્ટર ઇઝ પ્રેઝન્ટ હોય છે, રાઈટ. અને મેલ ફ્લાવર જે હોય છે ને એ ઇનસાઇડ હોય છે અને ફિમેલ ફ્લાવર છે એ સરાઉન્ડની અંદર હોય છે, રાઈટ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો ઇન શોર્ટ મેલ ફ્લાવર આર ધ એરેન્જ અરાઉન્ડ લાર્જ ઇન નંબર એન્ડ સ્ટોક સ્ટેમન્સ, બરાબર. સોરી, મેલ ફ્લાવર છે એ સરાઉન્ડમાં હોય છે, ફિમેલ ફ્લાવર સેન્ટરમાં હોય છે. હું ઊંધું બોલી ગયો હતો, રાઈટ. ઇમેજની અંદર તમે જોઈ શકો છો જે લાર્જ સ્ટ્રક્ચર તમે જોઈ શકો છો. 1 મિનિટ. જો આ જે લાર્જ સ્ટ્રક્ચર છે, this is a gynoecium, that means a female flower, not is a gynoecium, this is a female flower. And here in cup like structure very smallest and the numerous
large in number, many male flowers are the present. This is a male flower, right? In here stalk stamens are the present. તમે જોઈ શકો છો બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇમેજ છે. તમે કલરફુલ ઇમેજ પણ જોઈ શકો છો. નાના નાના રેડ કલરની અંદર છે એ મેલ ફ્લાવર છે, સિંગલ ફિમેલ ફ્લાવર છે. બહારની બાજુ એક સિંગલ નેક્ટરીસ બતાવી છે. અને અહીંયાની વાત કરીએ તો ઓવરી છે એ ઉપરના પાર્ટમાં હોય છે, નીચેના પાર્ટમાં નહીં હોય. ઓવરી ઉપરના પાર્ટમાં છે તો બધા જે એના મેન પાર્ટ છે એ પણ અહીંયા જશે. આ છે એનો ફિમેલ ફ્લાવરનો સ્ટોક છે. શું છે આ? ફિમેલ ફ્લાવરનો સ્ટોક છે. So this is a cythium type of inflorescence and very specialized. In croton and the ricinus, the flower are arranged in the terminal racemes. Right? આપણે રેસિમ અને સાઇમોસની પણ વાત કરવાની છે. સાઇથિયમની વાત કરી લીધી. હવે આપણે વાત કરીએ રેસિમ ટાઈપની. સો હિયર ક્રોટન ફ્લાવર એન્ડ ધ રેસિનિયસ ફ્લાવર. In this plant, terminal raceme type of the inflorescence we can see. And in many hot, this is a many hot plants and the flowers are being arranged in the racemes. And the Jatropha, right? In Jatropha species, we can have been seen the cymose type of the inflorescence, right? તો ત્રણ ઇન્ફ્લોરેસન્સની આપણે વાત કરી લીધી. હવે આપણે ડિટેલ સ્ટડી કરીએ ફ્લાવર્સનું, રાઈટ? તો ફ્લાવર જે છે નોર્મલી યુનિસેક્સ્યુઅલ હશે, આપણને ખબર પડી ગઈ છે, કારણ કે એની જે સિરીઝ હતી એ જ હતી. સિરીઝની અંદર આપણે જોઈ લીધું છે યુનિસેક્સ્યુઅલ એસ. That means a flower is a unisexual. That means sometimes a male reproductive flower are the present and sometimes a female flower are the present. Not both are the present in the same flower. So they are the much reduced and the maybe monoecious and the dioecious, right? ક્યારેક એવું બની શકે છે એક જ પ્લાન્ટની અંદર બંને ફ્લાવર છે ડિફરન્ટ બ્રાન્ચીસ ઉપર જોવા મળે છે, અને ઘણી વખત એવું બને કે બંને ફ્લાવર છે એ અલગ અલગ પ્લાન્ટ્સ ઉપર જોવા મળે છે. ધેટ મીન્સ ધ મોનોસિયસ એન્ડ ધ ડાયોસિયસ. In many euphorbia species, each male flower is represented by a single stalk stamen. Here, ફ્લાવર જે હશે મેલ ફ્લાવર એ સિંગલ સ્ટોક છે એની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે, અને ફ્લાવર્સ આર ધ ઇનકમ્પ્લીટ, regulars and the actinomorphic and the hypogynous. This is the characteristics of the flower. Incomplete. Why incomplete? Because all parts are the not present in the same flower, one flower. This is a regular. This is a actinomorphic because any plant we can divide it, and the hypogynous thalamus type. હવે આપણે પેરિયન્થની વાત કરીએ. because apetally, right? Apetally જોયું તો ને સબ ક્લાસ. Here apetally because of the perianth is present, and here we cannot properly distinguish which part is the calyx and which part of the corolla, right? So here perianth in majority of the cases either calyx or the corolla both are the absent, right? In some cases calyx or corolla in two vegetative parts into one part is the present in the one flower, but very rare cases. Many cases, majority cases, in both parts are the absent, only perianth is a present. So this is a perianth, not a calyx or corolla. Occasionally both calyx or corolla are the present, right? ક્યારેક એવું બની શકે છે બંને પ્રેઝન્ટ હોય છે, તો એ છે ક્રોટન્સ. In Racinus communis, is a calyx is a present but corolla are the absent. This is a croton plant and this is a Racinus plant, right? Croton plant છે જે આપણે કેમ્પસની અંદર આ પ્લાન્ટ જોવા મળી જાય છે, બરોબર? તો આની અંદર તમને કેલિક્સ અને કોરોલા બંને પાર્ટ છે જોવા મળી શકે છે. Sorry. In Euphorbia heta, both calyx and the corolla are the absent or represented by the teeny scaly structures. This is the hub Euphorbia heta. Here teeny scaly-like structure are the present, right? And this is a bract. This is called a bract. And in some species a Jatropha, here calyx and corolla both are the presents, right? અમુક સ્પીસીસ હોય છે એને આપણે એક્સેપ્શનમાં કાઢવાની, બાકી જે મેન કેરેક્ટર્સ હોય છે એને જ આપણે ધ્યાનમાં લઈને ફેમિલી છે એ રાઇટ ડાઉન કરવાની રહેતી હોય છે. યસ,
Echinopha indica, the perianth is represented by 4 minute sepaloid petals. આની અંદર તમને સેપલ્સ જેવા સેપેલોઇડ પેટલ્સ છે એ તમને બહુ જ નાના નાના એવા સ્ટ્રક્ચર છે એ જોવા મળી જતા હોય છે. નંબર ઓફ 5 પેરિયાન્થ આર ધ પ્રેઝન્ટ. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એસ્ટિવેશન છે નોર્મલી વાલ્વેટ ટાઈપ્સની હોય છે એ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે વાત કરીએ એન્ડ્રોશિયમ. બરોબર, એન્ડ્રોશિયમ દેટ મીન્સ અ મેલ ફ્લાવર. તો નંબર ઓફ વેરિયસ સ્ટેમન્સ, 1 to many types of number of, no, not a types but a number of stamens are the present. Usually many stamens are the present in the many perianth leaves or the multiples. એટલે કે જેટલા પેરિયાન્થ હોય ને એટલા અથવા એના કરતાં મલ્ટિપલમાં, માની લો 5 પેરિયાન્થ હોય છે તો એના ગુણ્યા 2 કરી નાખો તો કેટલા થાય? 10 એન્ડ્રોશિયમ તમને જોવા મળી શકે છે. બરાબર, એટલે મલ્ટિપલ કીધા છે. અથવા સેમ 5 હોય તો અંદર પણ 5 જ જોવા મળે છે. In euphorbia, a single stalk stamens represented a single male flower, not only stamens, but this is a single male flower because euphorbia here cyathium types of the inflorescence. So here we can draw inflorescence diagrams, right? આપણે જે ફ્લોરલ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરતા હોય છે ને છોકરા, એમાં પણ આપણે નોર્મલી શું ફ્લાવરનો કરતા હોય, પણ અહીંયા આપણે ઇન્ફ્લોરેસન્સનો કરવાનો થશે, આપણે આગળ જોશું. રેસિનિયસ સ્પીસીસની વાત કરીએ તો 5 સ્ટેમન છે એ નોર્મલી પ્રેઝન્ટ હોય છે. ઈચ સ્ટેમન ઇઝ પ્રોફ્યુઝલી બ્રાન્ચેડ. જેટ્રોફા દે આર ધ અરેન્જ ઇન 2 વોલ્સ ઈચ ઓફ ધ 5 સ્ટેમન્સ. આ 2 વોલની અંદર હોય છે અને એમાં 5 સ્ટેમન જે છે એ જોવા મળી જાય છે. In many the stamens are the indefinite. That means indefinite, that means number of આપણે ગણી શકીએ નહીં. ક્રોટનની અંદર તમે જોઈ શકો છો. ફિલામેન્ટ may be united and the free. રાઈટ, ઘણી વખત તમને ફ્રી પણ જોવા મળે, ઘણી વખત જોડાયેલી પણ જોવા મળે. નંબર ઓફ લોક્યુલ્સ ડાયથિયસિયસ ટાઈપનો લોક્યુલ્સ છે આપણને જોવા મળી જાય છે. એન્ડ દે આર ધ ડેહિસિયન્સ આઈધર ધ અપાઇકલ પોર્સ ઓર ધ ટ્રાન્સવર્સ ઓફ ધ લોન્જિટ્યુડનલ સાઇડ. જ્યારે આની અંદરથી પોલન ગ્રેન છે રિલીઝ થવાની વાત કરીએ તો એ ઘણી વખત સાઈડમાંથી, આ તમે અપાઇકલ પાર્ટ જોઈ શકો છો, અપાઇકલ પાર્ટમાંથી પણ થઈ શકે છે, ટ્રાન્સવર્સથી અથવા લોન્જિટ્યુડનલ, કોઈ પણ રીતના ડેહિસિયન્સની પ્રોસેસ છે એ નોર્મલી થતી હોય છે. હવે આપણે થોડીક મેલ ફ્લાવર એન્ડ સ્પેશિયલી યુફોર્બિયા પલ્ચેરીમાની વાત કરીએ તો હિયર ઇટ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ ઓનલી બાય ધ સિંગલ સ્ટેમન which has a long and slender filaments having a joint into the middle, and monothecious, that means a one-celled anthers, and basifix, this is a filaments attachment types. basifix બેઝલના પાર્ટમાંથી, બેઝના પાર્ટમાંથી એટેચ થયેલું હશે, અને એન્ટ્રોરર્સ ડેહિસિયન્સનો ટ્રાઇપ છે. રાઈટ, એન્ડ મેલ ફ્લાવર્સ આર ઇન ધ એક્સાઇલ ઓર ધ સ્કેલિબ્રેક્ટ્સ. સ્કેલિબ્રેક્ટ પણ એની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. ગાયનોશિયમની વાત કરીએ તો ટ્રાયકાર્પેલરી છે, 3 કાર્પેલ જોવા મળશે. સિનકાર્પસ છે, બરોબર. સુપિરિયર ઓવરી જોવા મળે છે, અને એની અંદર ઇચ લોક્યુલ હેવિંગ અ 1 or 2 પેન્ડ્યુલસ. આની અંદર તમને એક અથવા એકથી વધારે એટલે કે 2 પેન્ડ્યુલસ જેવો સ્ટ્રક્ચર છે તમે જોઈ શકો છો. એનાટ્રોપસ ઓવ્યુલ છે, ઓવ્યુલ્સનો ટાઈપ છે, બરોબર. આપણે એક વખત વાત કરી ચૂક્યા છે. ઓવ્યુલ્સના 5 ટાઈપ છે, બહુ ડિટેલ છે, પણ આ ટાઈપ તમારે યાદ રાખવાનો છે. એનાટ્રોપસ ટાઈપ ઓફ ઓવ્યુલ્સ આર ધ પ્રેઝન્ટ. એન્ડ પ્લાસન્ટાની વાત કરીએ તો એક્સાઇલ પ્લાસન્ટા છે. ધેટ મીન્સ ઓવ્યુલ્સ જે છે એક્સાઇલ પાર્ટની અંદરથી એટેચ થયેલા હશે. હવે આ ફિમેલ ફ્લાવર છે યુફોર્બિયા પલ્ચેરીમાનું, બરોબર. એની આખી વાત કરીએ, નોર્મલી આખો સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ બતાવેલો છે, બરોબર, જેમાં તમે અહીંયા સાયથિયમ ટાઈપનો સ્પેશિયલ ઇન્ફ્લોરેસન્સ જોઈ શકો છો. ફિમેલ ફ્લાવર છે બહારની બાજુ નીકળી ગયા છે, અને અહીંયા અંદરની બાજુ મેલ ફ્લાવર છે, અને આ બાજુ એક સાઈડ નેક્ટરી તમે જોઈ શકો છો, આપણે જે વાત કરી હતી. Here represented only by the gynoecium placed on the long stalk. જે ફિમેલ ફ્લાવર છે એની અંદર બહુ જ લાંબો એવો સ્ટોક હોય છે. આખું ફિમેલ ફ્લાવર અહીંયા છે, એટલે ઓવરી, સ્ટિગ્મા, સ્ટાઇલ બધું ઉપરના પાર્ટમાં છે, પણ બહુ જ લાંબો એવો સ્ટોક પ્રેઝન્ટ હશે. ટ્રાયકાર્પેલરી છે, સિનકાર્પસ છે, સેમ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે.
સુપિરિયર ઓવરી હશે અને ટ્રાયલોક્યુલ વિથ વન ઓવિલ્સ ઇન ઇચ લોક્યુલ્સ. એક્સાઇલ પ્લાસન્ટા છે અને સ્ટાઇલ જેની હશે વેરી શોર્ટ હશે. એટલે ખબર હોય તો તમને સ્ટિગ્મા સ્ટાઇલ અને ઓવરીમાં સ્ટાઇલ છે એ લોંગ પાર્ટ હોય છે, પણ ઇન ધીસ કેસ સ્ટાઇલ ઇઝ અ વેરી શોર્ટ, રાઈટ. એન્ડ સ્ટિગ્મા ઇઝ અ 3 એન્ડ ઇચ ઇઝ અ બિફાઇડ. સ્ટિગ્મા પણ અહીં તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે 3ની પેરની અંદર ડિફરન્ટ એરેન્જમેન્ટની અંદર તમે જોઈ શકો છો. ફ્રૂટ ઇઝ અ કેપ્સ્યુલ ટાઈપ, રાઈટ. Then next is a fruit. Here fruit is a schizocarpic, right? And this type of fruit we can see in the Ricinus communis. આપણે જે દિવેલાની વાત કરીએ છીએ એરંડાની અંદર સિઝોકાર્પિક ટાઈપ્સનો ફ્રૂટ છે એ જોવા મળે છે. એન્ડ ઇન ધીસ ફ્રૂટ ઇઝ અ બ્રેક વાયલન્ટલી. જ્યારે આ સીડ છે ને એ ફ્રૂટ માની લ્યો જ્યારે બ્રેક થાય ફૂટે ને તો એ સીડ છે ને બહુ જ ખતરનાક રીતના રિલીઝ થતું હોય છે બ્રેક થઈને. ડેસિયન્સની જ્યારે વાત થાય ને ત્યારે તો બહારનું જેનું સીડ કેપ્સ્યુલ જે છે ને એ બહુ જ ગજબની રીતના ફાટી જાય છે. તમે ઇમેજની અંદર લાસ્ટ ઇમેજ જોઈ શકો છો, રાઈટ. એન્ડ સચ ટાઈપ ઓફ ધ ફ્રૂટ ઇઝ ટર્મ્ડ ઇઝ રેગમા. અને આ ટાઈપના જે ફ્રૂટ હોય છે ધીસ ઇઝ અ રેગમા ટાઈપ, રાઈટ. એન્ડ વિચ ઇઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ રિસિનિયસ સ્પીસીસ, રાઈટ. આપણે વાત કરી ને રિસિનિયસ કોમ્યુનિસ જે દિવેલા મેં તમને કીધા એની અંદર આ ટાઈપ્સના ફ્રૂટ્સ છે જોવા મળી જાય છે. સિઝોકાર્પિક છે બટ અનધર ટાઈપ્સ ઓફ ઇઝ રેગમા ફ્રૂટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. In some species having a drupe type of the fruit like that Bridelia, Phyllanthus embellica and the Trivia. Right, આ એક્ઝામ્પલના નામ છે. ફર્સ્ટ ઇમેજ ઇઝ અ ટ્રિવિયા પ્લાન્ટ, અનધર ઇઝ અ બ્રિડેલિયા એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ અ ફાયલેન્થસ એમ્બેલિકા. અને આ પ્લાન્ટ્સને આપણે સારી રીતના ઓળખીએ છીએ, આંબળા જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. એન્ડ ધીસ ઇઝ અ ડ્રુપ ટાઈપ ઓફ ધ ફ્રૂટ. હવે એના પછી સીડની વાત કરીએ સો નોર્મલી એન્ડોસ્પર્મિક હોય છે, બહાર આખું કવર હોય છે અને સીડ છે એ અંદરની બાજુ હોય છે. અને બહુ જ સ્પેસિફિક અને સ્પેશિયલાઇઝ સ્ટ્રક્ચર છે. ઇન રેસિનિયસ કાર્નેક્યુલ્સ ડેવલપ ફ્રોમ ધ માઇક્રોફાયર્સ. હવે આપણે ખબર હોય તો મેં વાત થઈ હતી ઓવ્યુલ્સની, ઓર્થોટ્રોપસ. તો ઓવ્યુલ્સના જે આપણે ટાઈપ્સ જોતા હોય છે તો એની અંદર માઇક્રોફાઇલ એન્ડિંગ આવતું હોય અને ફ્યુનિકલ્સ આવતું હોય. તો માઇક્રોફાઇલ એન્ડિંગ જે હશે એ આવો ઓપ્સેલો પાર્ટ છે, સ્વેલન પાર્ટ, એક્સ્ટ્રા પાર્ટ જોઈન્ટ હોય ને એવું આપણને દેખાતું હોય છે. સો ધીસ પાર્ટ નેમ ઇઝ કર્નિક્યુલ્સ, right. And this is a very special type of the seed, and this type of seed are the present in the Ricinus species. The cotyledon either lie the flat or the folded and within the endosperms. Endosperm ની અંદર એ હશે કવર થયેલા. જો અહીંયા તમે ઇમેજ છે એ સારી રીતના જોઈ શકો છો. ફ્લેટ ઇમેજ પણ છે. ધીસ ઇઝ અ ફ્લેટ, રાઈટ. પોલિનેશન જે નોર્મલી એન્ટોમોફિલસ છે, ઇન્સેક્ટની મદદથી થતું હશે. એન્ડ ઇન મેની સ્પીસીસ ધ લીવ્સ એન્ડ ધ બ્રેક્સ બીકમ ધ કલર્ડ. અને આપણને ખબર છે કે જે જગ્યાએ ઇન્સેક્ટથી પોલિનેશન થતું હોય એ જગ્યાએ એના ફ્લાવર છે વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ એન્ડ વેરી એટ્રેક્ટિંગ ફ્લાવર, very colorful and very smell are the release, very different type of very sweet smells are the release, and that kind of insect are the attract their flower, right. આવા જે ફ્લાવર છે આની અંદર તો પાછું કેવું થશે બ્રેક્ટ હશે, રાઈટ. તો આ બ્રેક છે બહુ જ કલરફુલ હોય છે, સાયથિયમની અંદર બ્રેક્ટ હોય છે. તો એ બ્રેકથી શું થાય છે ઇન્સેક્ટ છે એનાથી એટ્રેક્ટ થાય છે. એન્ડ સમટાઈમ એનેમોફિલી ટાઈપ ઓફ ધ પોલિનેશન્સ. ઘણી વખત એનેમોફિલી પણ છે, ધેટ મીન્સ જે પવનની મદદથી થતું હોય છે, રાઈટ. એવું પણ એક્ઝામ્પલ છે સિસિકા એસિડા અને ફાયલેન્થસ એમ્બેલિકા. ધીસ આર પોલિનેટેડ બાય ધ એનેમોફિલી. એનેમોફિલી ધેટ મીન્સ પવનની મદદથી જે થતું હોય છે એ. એક છે ઇન્સેક્ટની મદદથી, ધેટ મીન્સ એન્ટેમોફિલસ, એન્ડ ધ એનેમોફિલી ધેટ મીન્સ wind, by a wind, right. Sisida acidia and Phyllanthus embellica. હવે સ્પેશિયલી પાર્ટ ઉપર આવી જાય તો એનો છે ફ્લોરલ ફોર્મ્યુલા. તો યુફોર્બિયા પલ્ચરીમાનું આપણે જોઈએ તો એની અંદર આપણે સાયથિયમ ઇન્ફ્લોરેસન્સ જોઈ શકીએ છીએ. આખું સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ છે. પણ એની અંદર મેલ ફ્લાવરની વાત કરીએ તો બ્રેક્ટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. મેલ ફ્લાવર છે એટલે એની સાઇન આપણે આવશે ઉપરની બાજુ એરો, નીચેની બાજુ પ્લસ કરવાનું નહીં હોય. કેલિક્સ કરોલા બોથ આર ધ એબ્સન્ટ,
રાઈટ, એટલા માટે એને કાઉન્સ આપણે નીચેની બાજુ 0 લખેલા છે, બરાબર. બ્રેકેટ કરો કે ના કરો એનો કોઈ મિનિંગ નથી, કારણ કે બંને 0 છે. એન્ડ્રોસેમ ઇઝ અ સિંગલ, રાઈટ. એન્ડ્રોસેમ ધેટ મીન્સ અ મેલ ફ્લાવર, નોટ અ એન્ડ્રોસેમ, સોરી. ધીસ ઇઝ અ મેલ ફ્લાવર. મેલ ફ્લાવર સિંગલ છે એટલા માટે એને 1 કરેલું છે, અને ગાયનોશિયમ એટલે કે ફિમેલ ફ્લાવર ગાયનોશિયમ છે એ 0. ફિમેલ ફ્લાવરની વાત કરીએ તો એની અંદર ઉલટું હશે. ગાયનોશિયમ છે એ આપણે સુપિરિયર ઓવરી છે એટલા માટે નીચેની બાજુ એને આપણે એરો આપ્યો છે, અને બ્રેકેટમાં 3 કર્યા છે બીકોઝ ઓફ ધ ટ્રાય કાર્પેલરી. આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ 1, 2 and 3. ધીસ ઇઝ અ 3 કાર્પેલ્સ, બરાબર. હવે એના સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામની વાત કરીએ તો આની અંદર આપણે એક જ સાથે આખો ડાયાગ્રામ આવશે ઇન્ફ્લોરેસન્સનો. તો વચ્ચેના પાર્ટમાં આપણે ફિમેલ ફ્લાવર ડ્રો કર્યું. ધીસ ઇઝ અ ટ્રાય કાર્પેલરી આવી ગયું. હવે આપણે એન્ડ્રોશિયમ જે છૂટાછવાયા એક અથવા એક કરતાં વધારે હોય છે એટલે આ રીતના આપણે એરેન્જ કરેલા છે. અને કેલિક્સ એન્ડ કરોલા બોથ આર ધ એબસન્ટ એન્ડ હિયર ઓનલી બ્રેક્ટ ઇટ્સ પ્રેઝન્ટ એન્ડ બ્રેક્ટ ઇઝ અ વાલ્વેટ એસ્ટિવેશન. તો આપણે બ્રેકને વાલ્વેટ એસ્ટિવેશનની અંદર એરેન્જ કરેલી છે, બરાબર. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે નેક્ટરીસ આર ધ પ્રેઝન્ટ, એટલે નેક્ટરી માટે આ સિમ્બોલ આપેલો છે, રાઈટ. આ બહુ જ સ્પેસિફિક છે, સ્પેશિયલાઇઝ છે. એના પછી આપણે રેસિનિયસ કોમ્યુનિસની વાત કરીએ, રાઈટ. એરંડાની, તો એમાં પણ મેલ ફ્લાવર છે એ કેવું છે, બ્રેક્ટ છે. એક્ટિનોમોર્ફિક છે એટલા માટે એને રાઉન્ડ કરીને વચ્ચે પ્લસની સાઇન આપેલી છે. કેલિક્સ કરોલા છે એ ડિફાઇન નથી કરી શકતા એટલા માટે 0, 0 છે. સેમ અને એન્ડ્રોશિયમ 1 આપેલું છે, ગાયનોશિયમ 0 છે. આની અંદર પણ ટ્રાય કાર્પેલરી છે એટલા માટે ગાયનોશિયમ છે એ 3 આપેલા છે. આ ઇમેજ જોઈ શકો છો, અને બંનેના જે ડાયાગ્રામ છે એ ડિફરન્ટ બતાવવા પડશે, રાઈટ. તો આ જે છે એ બ્રેક છે, રાઈટ. એક્ટિનોમોર્ફિક છે એટલે માટે ઉપર સાઇન આપેલું છે, અને નીચે ટ્રાય કાર્પેલરી બતાવેલી છે. સો ધીસ ઇઝ અ ફિમેલ ફ્લાવર એન્ડ ધીસ ઇઝ અ મેલ ફ્લાવર. મેલ ફ્લાવર આ રીતની અરેન્જમેન્ટમાં છે, એક કરતાં વધારે હશે, બંચીસની અંદર હશે, એટલા માટે એને ડિફરન્ટ અરેન્જમેન્ટમાં આપેલું છે. અને આપણે એ પણ જોયું હતું કે જેટલી બ્રેક્ટ હોય એટલા પ્રમાણમાં અથવા એના કરતાં વધારે હોય છે. તો તમે આની અંદર લગભગ તમે જોઈ શકો છો 10 જેટલા એન્ડ્રોશિયમ હશે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, રાઈટ. એના કરતાં વધારે છે. તો 10-10ની આ એરેન્જમેન્ટ છે, રાઈટ. ઓમ સિંગલ છે, પણ આપણે વાત થઈ હતી ને કેલિક્સની અંદર, સોરી એન્ડ્રોશિયમની અંદર, કે જેટલા બ્રેક્ટ હોય એના જેટલા અથવા એના કરતાં મલ્ટિપલની અંદર જોવા મળે છે. સો ધીસ ઇઝ ફ્લોરલ ફોર્મ્યુલા એન્ડ ધ ડાયાગ્રામ ઓફ ધ રિસિનિયસ કોમ્યુનિસ. એનો આખો સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ છે, પ્લાન છે, રાઈટ. એના પછી જે ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્સ છે છોકરાઓ, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોશું. ઓકે.